Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Reena, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, Afsal. Okay, Sonia, good afternoon. Okay, Renjida, good afternoon. Let us start. Let us start. Okay. Okay. Let's start. Okay, Sonia. Let us start. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഐ വർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഐ വർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലേ, നമ്മൾ അതല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ. അന്ന് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അത് നന്നായിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനോട്ട് പോകാം. ഇഫ് ഐ വർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, ഇഫ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, വാട്ട് യു വിൽ ഡു ആൻഡ് വാട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ഡു. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. റീന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഔട്ട് ഓഫ് മൂഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. What about today? Today, okay, sir. Oh, very good. Okay. Yes. Ramya K, how are you? Yes, sir, I am fine. Very good. Then Litty. I'm good, sir. Okay, how are you? I'm good. How are you? Okay. Let me ask you one more question. Litty, what is your favorite book? Do you remember any book that you have read earlier? Earlier, my favorite book is Paulo Coelho storybooks. Written by? Because I like to read sometimes, but not always. Okay. Very good. So, are you married? Sorry? Are you married? Yes, I'm married. Okay. How many children do you have? I have 2 children. In which standard they are studying? First one girl. Yes. She's studying LLB course. Yes. And second one in 3rd standard, boy. Very good. Yes. What is your favorite sports item? Sports. Sport. Actually, I'm sports. Least interested. Yeah. Very good. Actually, I don't like to do sports, but I like to watch football. Football. Which is your favorite team? Messi's team. Which country? Sorry. Which is your favorite player? Which is your favorite team? ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കളിക്കാരാണ് favorite team? Argentina. Okay. Who is your favorite football player? Football player is Messi. Yes. Which is your favorite animal? Favorite animal.
My favorite animal is elephant because I like this. Yeah, because Yes. that is the biggest animal in the land. So I like Okay, the okay, pride. okay. Very good, very good, very good. Do you like shopping? Yes, of course, I like shopping. I Very good, always do very good. shopping. Oh, very good. Um, where is your favorite place? Suppose that you get a 2 or 3 days holiday. Where you want to? Um, Nowadays, I like to visit Kerala because I am in Kuwait now. Yes, So whenever I whenever I will get leave, I'll of course yes. go to Kerala and visit some places with family. Okay, okay. Very good, very good, very good, very good. Can you speak any other language? Uh, Little Arabic, little, and Little, that's little. all. Which language that you know? Hindi also. Sorry. Hindi also. Oh, very good, very good, very good. Okay, okay, okay. Then, mm, can you sing? No, I don't sing. Yeah. Okay, 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 okay. Yes. Which is your favorite TV show? My favorite TV show is Ellen's Show because Yes. What is, I like to see Ellen's show because how she's dealing with people. It's so enjoyable. So I like to see. Always I like to watch Ellen's Show. okay. Okay, okay. Little, very good, very, very, very good English. Okay, okay. Thank you. Okay, very good, very good. Okay, thank you. നന്നായിട്ട് Thanks. സംസാരിച്ചു. Okay, 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 okay. Thank you. Okay, 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 okay. Jinisha Danesh. Jinisha Danesh. Yes. Jinisha Danesh is not responding. Eh? Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Yeah. Reena, അപ്പൊ നമുക്ക് if I were the chief minister of Kerala എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാലോ? Okay, sir, I will tell you. ഓക്കെ ഓക്കെ ലിറ്റി അതൊന്ന് കേട്ടോളൂ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. If you are appointed as the chief minister of Kerala, what are the things that you would do? What are the things that you would not? Okay. അപ്പൊ റീന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പൊ റീനയുടെ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് റെഡി. റീന, യു സ്റ്റാർട്ട്. Sir, it is an imaginary question, sir. If Okay, I become a CM, the first thing I would like to do, ban liquor and drugs. oh, yes. Okay, okay. Liquor, stop you. Very good. Yes. Because the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicine purpose of intoxicating drinks. Okay, okay, okay. But you have to understand one thing, that it is through the liquor that the Kerala government get the huge amount of money as their income. Which are injurious of health. Yes. Okay, 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 okay. Yes. Continue, continue, continue. Free supply of electricity and free water supply. Oh, very good. ജലക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ? Yes. Fresh air to reduce the pollution. Yes. Educate to primary students for waste management priority. Oh, yes. In every house, there must be a agricultural field. Yes. Improve agricultural income and safety health. Yes. Bring big manufacturing units. That way, a lot of employment can create and empower the woman through startup. Very good, very good, very good. Okay, 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 okay. റീനക്ക് ഇന്നലെ സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാൻ അല്ലെ, നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. In a government and non-government offices, fix Adalat settlement of pending files. Oh, yes. Yes. Fix targets for department heads in a time. Yes. I will arrange for all type grain for all the family ration card. Oh, yes.
Yes. Stop all unwanted projects which destroy forest and water bodies. Yes. I will launch innovative welfare schemes for poor. Yes. Law and order will be suggested to strictly complete. Okay. 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 Vacant post job in all department. Yes. Because sir, here are some people are too rich and another some people are middle class. And rich Yes. and crore people are too poor. Yes. Always financial problem having middle class people. Yes. They will not become a rich. Yes. And they will not become too poor. So Yes. problem comes from middle class people, sir. Yes. Okay. 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 That's all, sir. Very good. Very good. Abarina, suppose that you are the chief minister of Kerala. What is the first thing that you do? First, start the general. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ റിസർച്ച്. ധാരാളത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, കാരണം ആ വാക്കൊക്കെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ഏത് തീരുമാനത്തിലാണ്? ട്രാഫിക് ലോ ഓർഡർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, റീന നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോണിയ ആൻഡ് രഞ്ജിത നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം വീടിന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചോദ്യം. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിറ്റി, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു മേ ഡു ഇഫ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ്? Yes, it is not connecting. Okay, let us wait. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? രഞ്ജിത, സോണിയ, ദേഷ്ന, അഫ്സൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം താല്പര്യമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us come to next point. അടുത്തത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അതൊന്ന് പഠിച്ചതാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രം. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന, കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യെസ്, കണ്ടിന്യൂവസ്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ നടന്നത്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറുണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് ഉണ്ടാവും. ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ING ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. ഇതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. ഇതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ വാസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. സബ്ജക്റ്റ് ഐ ഉണ്ട്, അതിന്റെ വാസ് ഉണ്ട്. റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ കൂടെ ING വിളിച്ചത് ഐ വാസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. ഷീ ഈസ് ടീച്ചിങ് മലയാളം. ഷീ ഈസ് ടീച്ചിങ് മലയാളം. ഐ ആം ലിവിങ്, I was living in abroad. I was living in abroad. Yes. വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഷീ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക,
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ വാസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing ചേർക്കുക. ഇതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർക്കും? They were going to town. Yes, they were going to town. Correct. They were going to town. Okay. Yes. ഇനി they were, അപ്പൊ ദേശന പറയുന്നു we were going to school. ശരിയാണ് ദേശന, കറക്റ്റ് ആണ്. We were going to school. Okay. കറക്റ്റ് ആണ്. Yes. ഇനിയും ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേണം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് വേണം, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing കൂടി വേണം. യെസ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെർബ്. I was playing chess. I was playing chess. Okay. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. I was playing chess. Okay. കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. ഇത് പറ്റിയത് രഞ്ജിത, സോണിയ ഒന്നും കയ്യിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്. അപ്പൊ രഞ്ജിത പറയുന്നു they were planning a trip to മൂന്നാർ. Okay. മൂന്നാറിലേക്കുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് സമയം എടുത്തത് അല്ലേ? They were planning a trip to മൂന്നാർ. Okay. Very good. Okay. Yes. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം, അതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാം. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് ദേശം പറയുന്നു ഷീ വാസ് ക്രൈയിങ്. ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ സെന്റൻസിന്റെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പുള്ള വാചകങ്ങൾ. അപ്പൊ ആയിരുന്നില്ല, പോയിരുന്നില്ല, നടന്നിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം വരും. നോട്ട് കൂടി ചേർത്താൽ മതി. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഒന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ജ്യേഷ്ഠ പറയുന്നു, ജ്യേഷ്ഠ ഇത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ ഇത് ing ഇല്ല, ing ഉൾപ്പെടുത്തി ഷീ വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെ കേട്ടോ. അത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോ ഷീ വാസ് നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ്. ഷീ വാസ് നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ്. They were not going. I was not teaching. സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക, വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എഴുതുക, പിന്നെ ഒരു നോട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് വെർബ് ing. യെസ്. ഒരു നോട്ട് കൂടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് കൂടെ ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. They were not going to school. ഓക്കെ, ദിശനെ കറക്റ്റ് ആണ്. I was not sleeping. രഞ്ജിത കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, I was not sleeping. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സബ്ജക്റ്റ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ. I was not dancing. സോണിയ കറക്റ്റ് ആണ്. I was not dancing. കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. സബ്ജക്റ്റ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെർബ് പ്ലസ് ing. ഇതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചേർക്കുന്നു? ഒരു നോട്ട് എന്നുകൂടി ചേർത്ത് നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, അത് ഓക്കെ. ഞാനിത് വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലും കൂടി നോക്കാം. അതാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഈ വാചകത്തിന് തന്നെ എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ. ഇതിന്റെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ,
അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. നോട്ട് കളയുന്നു, വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആദ്യം പറയുന്നു. അപ്പോ അത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. നോക്കിയേ, വേർ യു തിങ്കിങ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. വേർ യു ഡാൻസിങ്, നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വാസ് ഷീ ടീച്ചിങ്, അവൾ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വാസ് ഹി സ്റ്റഡിയിങ്, ഓക്കെ ദേശന കറക്റ്റ് ആണ്. വാസ് ഹി കമ്മിങ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടി ഇട്ടേക്കണം നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടി ഇട്ടേക്കാം. വാസ് ഹി കമ്മിങ്, അവൻ വരികയായിരുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി വാസ് ഹി ഹാപ്പി, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ദേശന കുഴപ്പമില്ല, സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഐ എൻ ജി കൂടി വേണം. ഹാപ്പി എന്ന് പറയുകയില്ല. വാസ് ഹി ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി, അങ്ങനെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ. ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. വാസ് ഹി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടെൻസ് വരില്ല, സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. വാസ് ഹി ഹാപ്പി, ഓക്കെ. അവന് സന്തോഷമായിരുന്നു. യെസ്, യെസ്. അടുത്തത്, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാചകം. യെസ്, അപ്പൊ ഓക്കെ രഞ്ജിത, അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. വാസ് ഹി റീഡിങ് എ ബുക്ക്? കറക്റ്റ് ആണ്. സോറിയ, കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. രഞ്ജിത, ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ വാസ് വരും, വേറെ വരും. ഐ വാസ് അല്ലേ പറയുള്ളൂ? ഐ വാസ്, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ദേശ പറയുന്നു, പറയുന്നു. പറഞ്ഞു രഞ്ജിത, വേറെ എന്തോ പറയാൻ പോയല്ലോ? വേറെ എന്തോ ഐ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഐ കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ വരില്ല. ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ വരും? വരാം. അത് എപ്പോഴാണ് പറ്റിയത് പറയാം. എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാമോ? ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറും വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാമോ? ഐ വേർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ, അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ? അങ്ങനെ പറയില്ല. ഒരു കാരണമുണ്ട്. പറയാമോ? ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാ മതി. ഐ കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ, ഓക്കെ. രഞ്ജിത്, ഐ കഴിഞ്ഞാല് വേറെ വരും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ. റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യസന്ധമായ, നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, രഞ്ജിതനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് രഞ്ജിതയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും? പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറയും ഇഫ് ഐ വാസ് ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഇഫ് ഐ വേർ ഇൻ യുവർ പ്ലേസ്, അതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഐ വേർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഓക്കെ, ഓക്കെ സോണിയ, പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഐ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സംഭവമാണെങ്കിലാണ് വേറെ. ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുള്ളൂ, വേറെ വരും. യെസ്, ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാനൊരു പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും റീന ഇംഗ്ലീഷ്? If I were a bird. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഇഫ് ഐ വാസ് എ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷിയാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇഫ് ഐ വേർ എ ബേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ്. അപ്പോ ഐ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വാസേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ഗ്രാമറിന്റെ വശത്ത് ഐ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് വരുന്നു? വേറെ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ല, ഈ ഒരു കേസിന് മാത്രം. ഇഫ് ഐ വേർ ആൻ ഏഞ്ചൽ, ദേശിനെ പറയുന്നു ഞാനൊരു മാലാഖയായിരുന്നുവെങ്കിൽ. കുഴപ്പമില്ല, യെസ്, ആയിരുന്നെങ്കിൽ, മാലാഖയായിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, 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 വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ സോണിയ, ഈ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും
വേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ആയിരുന്നു എന്നാണ്. വാസ് ആയിരുന്നു, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാസ് ഉപയോഗിക്കണോ വേർ ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഐയുടെ കൂടെ വാസ് വരും, ഷീയുടെ കൂടെ വാസ് വരും, ഷീയുടെ കൂടെ വാസ് വരും. പിന്നെ സിംഗുലർ ഒരാളോടെങ്കിലും വാസ് വരും. ഇപ്പൊ ബോയ് ആണെങ്കിൽ വാസ് വരും, ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ വരില്ല. ഗേൾ ആണെങ്കിൽ വരും, വാസ് വരും. ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡായി. അപ്പൊ ഐയുടെ കൂടെ വാസ് വരുന്നു, ഹീയുടെ കൂടെ, ഷീയുടെ കൂടെ, പിന്നെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും കൂടെ WR വേർ, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതും ആയിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. യുടെ കൂടെ വേർ യു വേർ, THEY they were, we were, we. പിന്നെ പ്ലൂറൽ ബഹുവചനം, അതായത് ബോയ്സ്, ഗേൾസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വേറെ. ഇതാണ് വാസും വേറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഐ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാസിന് പകരം വേറെ വരുന്നത് അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ്. അപ്പൊ അത് പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഒരു വാചകം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ. if you work hard, WORK, work hard, 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 work hard, you will pass. If you work hard, you will pass. Okay, I will send this. If you work hard, you will pass. Sonia, അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാമോ സോണിയ? ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാമോ? നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കും. നിനക്ക് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നുള്ളത് യു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത് മാത്രം. ഓക്കെ. ഇഫ് യു, നിങ്ങൾ, വർക്ക് ഹാർഡ്, കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു വിൽ പാസ്, നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വാചകം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാചകത്തെ രഞ്ജിത നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കോമിടും? രഞ്ജിതയുടെ ഒരു നോട്ടത്തില് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കോമിടും? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോമിടും. രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇടാൻ പറ്റും? വർക്ക് ഹാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമിട അല്ലെ? കോമിട. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. വർക്ക് ഹാർഡ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. നോക്കിയേ, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, കോമ, യു വിൽ പാസ്. ശരിയാണ്. ഹാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമിട. നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം വരെ ഒരു ഭാഗം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ഓക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ആ യു വിൽ പാസ് എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയണതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുമോ രഞ്ജിത? ഇല്ല 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 അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. കാരണം ഒരാളോട് നീ കഠിനമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കി പറയാതെ മിണ്ടാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? സംഗതി കിളി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? ബാക്കി പറയാതെ. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ രഞ്ജിത് തന്നെ. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യു വിൽ പാസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലെ? യു വിൽ പാസ്, നീ പാസ്സാവും അല്ലെ? നീ ജയിക്കും, നീ പാസ്സാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം
ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഹാർഡ് വരെയുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു പാർട്സിനെയാണ് ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടം തുടങ്ങി അവസാനം വരെയുള്ളത് വേറെ ക്ലോസ്. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിൽ എത്ര ക്ലോസ് ഉണ്ട്? 2 ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് വരെയും ഒരു ക്ലോസ്, യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, 2 ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സെന്റൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ 2 ക്ലോസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ 2ൽ കൂടുതൽ ക്ലോസുകൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടാവാം. ഈ ക്ലോസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് CLAUSE ക്ലോസ് എന്നാണ്. വേറൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്, അവൻ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാറ്, അത് CLOEC ആണ്. ഇത് CLAUSE ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ പറയാം. അപ്പൊ രഞ്ജിത പറഞ്ഞു ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അങ്ങനെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് മീനിങ് കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത്? യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നത്. അപ്പൊ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരിൽ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് എന്നാണ്. ഡിപ്പെൻഡ്. അപ്പൊ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ തന്നെ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയും ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ്. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു സെന്റൻസില് ക്ലോസുകളായിട്ട് വിഭജിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ് എന്നോ പറയും. യെസ്, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് വരാം. അപ്പൊ യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. മെയിൻ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസില് മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അർത്ഥം പൂർത്തിയാവാത്തത്. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല, കറക്റ്റ് അർത്ഥം പൂർത്തിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 2 ക്ലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശനോട് ചോദിക്കും. ദേശന ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം. അതായത് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലോസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ദേശയുടെ നോട്ടത്തില് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഒരു 5 ടെൻസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ്. ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏത് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന അത്രയും ഭാഗം ഏത് ടെൻസിൽ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നോട്ട് ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അഫ്സൽ അഫി. ഓക്കെ, ഷീസ് നോട്ട്. ആതിര യെസ്. ഹലോ സാർ. ഏതാണ്? ദേശന പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന്. ആതിരക്ക് തോന്നുന്നു? അതിലൊക്കെ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞോ, നോ പ്രോബ്ലം, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതാ ടെൻസ്? ഓക്കെ, അതിന് ആലോചിച്ചു. സോണിയക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ദേശിനെയും സോണിയെയും ഒറ്റ അഭിപ്രായക്കാരാണ്. രഞ്ജിത എന്ത് തോന്നുന്നു? രഞ്ജിതക്ക് തോന്നുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ലിറ്റ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, രഞ്ജിത വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞു? ലിറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലോട്ട് മാറി. അപ്പൊ രഞ്ജിതയും ലിറ്റിയും ഒറ്റ മോഡലായി. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലോട്ട്. അപ്പൊ 3 പേരായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ദേശന ആദ്യമേ കൈവിട്ടു. യെസ്, റീന പറഞ്ഞോളൂ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സർ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ
സോണിയ പറഞ്ഞോളൂ. സാർ അത് ഭാവിയിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ, ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നല്ല, അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ വരുന്നേ? ഫ്യൂച്ചറാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ സോണിയയും ദേശീയമാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായക്കാര്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ മാറ്റാവുന്നതാണ്. Maybe a future ആയിരിക്കും. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇനി വിഷയത്തോട് വരാം. ഓക്കെ, സോണിയയുടെ സംശയം ജെന്യുവിനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ക്ലോസിന് മാത്രം അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇഫ് ക്ലോസിന്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തോട് വരാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ദേശിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ വാചകം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റൻസ്. നോക്കിയേ, യു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. വർക്ക് WORKED എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ദർശനം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞത് വർക്ക് എന്നേ ഉള്ളൂ, WORK വർക്ക് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നോക്കിയേ, യു എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വർക്ക് ഇസ് എ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സോണിയ അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. സോണിയയുടെ ജെന്യുവിൻ സംശയമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ്, അതായത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പറയും. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഐ വിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി നടക്കുന്ന കാര്യം. ഇഫ് ഐ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി അപ്പുറത്ത് നോക്കാം. യു വിൽ പാസ്. അതെന്തോന്നാണ് ദേശന, ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളത്? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അതിനെന്ത് പറയുന്നു? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സോണി എന്ത് പറയുന്നു? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സർ. രഞ്ജിത? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ലിറ്റി? Simple future. റീന? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനായിട്ട് അതിനെ എതിര് നിൽക്കുന്നില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കത് അറിയാം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, യു വിൽ പാസ് അല്ലെ? യു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലിലെ വില്ലുണ്ട്, പിന്നെ വെർബിന്റെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ നടത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കേ. യു വിൽ പാസ്. അപ്പൊ സംഗതി കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്കൊരു നിയമത്തിലോട്ട് വരാം. ഇവിടെ നോക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തില് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയപ്പോ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്തായി? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയി. ഇത് ഇങ്ങനെ വരാം, മാറി വരാൻ പാടില്ല. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്താ വരാവൂ? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറെ വരാവൂ. വില്ല് എന്നുള്ളതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഷാല് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഷുഡ് വരരുത്. അപ്പോ വില്ലും ഷാലിനും പകരം ക്യാൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഫുഡ് വരരുത്. ഈ വില്ലിനും ഷാലിനും ക്യാനും പകരം മേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മൈറ്റ് വരരുത്. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ വില്ലിന് പകരം ക്യാൻ വരാം, ആ വില്ലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഷാല് വരാം, ആ വില്ലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മേ വരാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടെ എന്ത് വരരുത്? വുഡ് വരരുത്, ഫുഡ് വരരുത്, ഷുഡ് വരരുത്, മൈറ്റ് വരരുത്. ഒന്നും തെറ്റും. അപ്പൊ ഗ്രാമർ തെറ്റും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കും. അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചോ? ഞാൻ ഇനി വേറൊരു വാചകം പറയും. അതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പൂരിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ
റീന, ലിറ്റി, രഞ്ജിത, സോണിയ, ആതിര, അഫ്സൽ, ദേശ്, ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. അത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 6 പേർക്കും 6 രീതിയിൽ പറയാം. ഞാനൊരു വാചകം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല, അത് എഴുതി വെച്ചു. If you start soon, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. If you start soon, under a dash in it. If you start, STIRT, and a simple present ആണ്. If you start soon, നീ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പിടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം, ഒരു വില്ല് വരണം, അത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പുറത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വില്ല് വെച്ച് വരുന്ന വാചകം തന്നെ. വില്ലിന് പകരം ക്യാൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, മേ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഷാൽ വന്നാലും. ജ്യേഷ്ഠ പറഞ്ഞോളൂ. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് സൂൺ, പറഞ്ഞോളൂ. If you start soon, you can complete the. You can correct. You can കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടത്ത് വാക്ക് കിട്ടിയില്ല. You can. You can കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ലെജിബിൾ ആയില്ല. ഇവര് പറഞ്ഞ് അത്രമായി കറക്റ്റ് ആണ്. Finish the point. എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് അല്ല, if you start soon, നീ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can finish soon, നിനക്ക് വേഗത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇഷ്ടമുള്ള പറയാലോ. നീ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get more money, you will get, നിനക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും. If you start soon, I will give you a special prize. നീ വേഗം ആരംഭിക്കുക, ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരും. You will get more time. If you start soon, I will join the function. Okay, very good, very good. That's a sentence. If you start soon, നീ വേഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ വരാം. I will attend the function. I വില്ല് വന്നു, മതി, അത് മതി. യെസ്, രഞ്ജിതയും സോണിയയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു വാചകം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പൂരിപ്പിച്ചോ. If you start soon, you can reach first. Okay, very good, very. നീ നേരത്തെ പോയാൽ നിനക്ക് അവിടെ ആദ്യം എത്താൻ കഴിയണ്ടേ. If you start soon, you can reach there first. നിനക്ക് ആദ്യം എത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ സോണിയ, കറക്റ്റ്. If you start soon, you can win the race. Okay, very good, very good. If you start soon, you can win the race. നീ വേഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മത്സരം ജയിക്കാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ലിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ വല്ലതുണ്ടോ? If you start soon, you will get the bus. If you start soon, നീ വേഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ you will get the prize. വില്ല് വന്നു, You will get the bus. You will get the bus. Okay, okay. നീ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ബസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. താൻ ഒരു വാചകത്തെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് വിഭജിക്കാം. ആ വിഭജിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ലോസിൽ തന്നെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നതിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും അർത്ഥം പൂർത്തിയാവാത്തതിനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും പറയുന്നു. ആ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനെ പിടികിട്ടിയില്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് പെടുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ വാചകമില്ലേ, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളത്, അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത വാചകം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, ഇഫ് യു ആ വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുക. WORKED, വർക്ക് ഹാർഡ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, if you worked hard, you would, WOULD, you would pass, 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 present tense, you would pass. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിയേ, ആ വർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ദേശീയ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സബ്ജക്റ്റ് യു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വർക്ക്ഡ്. ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്, അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്.
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതിലെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വില്ല് ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റാണ്. അപ്പുറത്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ്. ഈ നാലെണ്ണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം. അതാണ്, എന്നാലത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വില്ല വുഡ് തകർത്ത് അപ്പൊ വായില് വന്ന് എന്ത് സാധനം വെച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതാണ് എന്റെ നിയമങ്ങൾ. ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ വുഡ് വെച്ചെഴുതണം. നേരെ വെച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വില്ല് വെച്ചെഴുതാം. വില്ല് വരാം, ക്യാൻ വരാം. വില്ല് എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. ക്യാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് കുഡ്. ഷാൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഷുഡ്. മേ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് മൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാചകം. ഓക്കെ റീന, ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് പാസ്. തമ്മിലുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം. എന്ത് തോന്നുന്നു? രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം പറയാമോ? ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിന്, പറയാൻ പറ്റും? നീ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ പാസ്സായേനെ. ആദ്യത്തെ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെയാണ്. If you work hard എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈഫ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച സംഗതി വീഴും. പരിയത്തെ കൂടിയൊക്കെ പോകണ്ടില്ല. അവിടെ ഈഫിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സർ. അതെ, യെസ്, ഈഫിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈഫ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ട്, വെച്ച് പറഞ്ഞു. ഈഫ് വെച്ച് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു സാധനം വരാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വന്നിട്ട് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. നീ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ നിനക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് നീ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നീ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നീ പാസ്സായി. പാസ്സായി. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ല് കടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായി. യെസ്, നന്നായി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ പാസ്സായേനെ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കേട്ടാ. പരിശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായി. ഒന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. പരീക്ഷ SSLC മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോ ആ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ അവനോട് പറയാണ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ്. നീ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പാസ്സാവും. അപ്പോ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്ന, റിസൾട്ട് വന്ന് തോറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഇഫ് യു നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായി. കാരണം നിനക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള പയ്യനാണ്, നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷെ നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യു വുഡ് പാസ്, നീ പാസ്സായാൽ. നീ പഠിച്ചില്ല, നീ പാസ്സായില്ല. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. ഒന്ന് SSLCക്ക് പരീക്ഷയില് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത്, മറ്റത് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ പറയാറില്ലേ, സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ പറയേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിനാണ് വുഡ് വെച്ചെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പോ പോവാൻ നേരത്തെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചില്ല, അപ്പൊ പറയാൻ മതി ഇഫ് യു കോൾഡ് മീ, നീ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് കം, ഞാൻ വന്നേനെ. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇഫ് യു കോൾഡ് മീ, വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് കം, ഞാൻ വന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇഫ് യു ബ്രോട്ട് ദ കിറ്റ്, നിങ്ങൾ ആ കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്, ഞാനത് ശരിയാക്കിയതേ. നിങ്ങൾ കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ല, ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല. ഇഫ് യു ഗേവ് മീ ദ മണി, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ്, ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയാല്. അല്ലെ,
If you give the money എന്നാണെങ്കിൽ I will go to market എന്ന് പറയും. If you gave the money, അത് പോയി പൈസ തരാതെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ ദേഷ്യ? പൈസ തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അത് ശരിയായിരിക്കും. പൈസ തരാണ്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കില്ല. If you gave the money, I would go there. ഞാൻ അവിടെ പോയത്. യെസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാചകം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു. If you gave the money, I would go. If you called me, I would come. വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വന്നേനെ. ഇല്ല, ഞാൻ വന്നില്ല. യെസ്. റീന, ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത്. If you pardon me, I would grateful to you. I would be grateful to you. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദി ഉണ്ടായേനെ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്ഷമിച്ചില്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ റീന, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇഫ് യു പാർഡൺ മീ, എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നല്ല രസകരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് റീന. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു നോക്ക്, തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ റീന പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് തന്നെ, പക്ഷെ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചില്ല, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല. യെസ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കൂ. നമുക്കെന്നെ പറയാലോ, ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നതായേനെ പറയാലോ. If I studied well, I would pass the examination. അല്ലെങ്കിൽ I would get first rank. അല്ലെങ്കിൽ I would secure a job. ഞാനൊരു ജോലി ഉറപ്പിച്ചേനെ. If I studied well, സ്റ്റഡി എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു മധ്യദേശം. അപ്പൊ ഞാൻ പകുതി ഞാൻ സഹായിച്ചില്ല. വേറെ If you loved me, I would be always with you. I would be always with you. always with you. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു ലവ്ഡ് മീ, നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി ഓൾവേസ് വിത്ത് യു, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായേനെ. നല്ല രസകരമായ വാചകങ്ങളാണല്ലോ അറിയുന്നത്, വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളാണല്ലോ പറയണത്. ഇഫ് യു ലവ്ഡ് മീ, നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി വിത്ത് യു, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായേനെ. നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല, ഞാനപ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല. സോണിയ, രഞ്ജിത, ലിറ്റി, കുറെ നിങ്ങൾ പോരട്ടെ. റീനയും ദേശീയമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. If you came early, it won't happen to you. It would not happen. അല്ലേ? അത് പറയാം. It would not happen. Came early. നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ it would not happen. It would not happen. It won't happen. സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നോട്ട് ചേർക്കാൻ പറയട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, വുഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി. നോട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രഞ്ജിത ആൻഡ് സോണിയ, കയ്യിൽ നിന്ന് ഓരോ നിങ്ങൾ പോരട്ടെ. If you sleep earlier, can sleep past tense പോലെ slept. If you slept early, നമ്മൾ past tense അല്ലേ പറയണേ. If you slept early, okay. you can wake up early in the morning. നോക്കിയാൽ അവരത് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വേണം. ക്യാൻ സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ക്യാൻ വരില്ല, എന്ത് വരും, കുഡ് വരും. യു കുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി എന്ന് പറയും. നീ നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാമായിരുന്നു. ഇഫ് യു സ്ലെപ്റ്റ് ഏർലി യു കുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി. നീ നേരത്തെയാണ് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ, മറിപ്പോവരുത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതിന് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വുഡ്, കുഡ്, ഷുഡ്, മൈറ്റ്, ഈ സാധനം കയറി വരാം. ഓക്കെ, സോണിയ, If she called me, I would be help her. If you called me, അവളൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ I would help her, ഞാൻ അവളെ സഹായിച്ചേനെ. അവളൊന്നും വിളിച്ചില്ല, ഫോണല്ല അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, വിളിച്ചു പറയാമായിരുന്നില്ലേ. If he called me, അവൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ I would help her, ഞാൻ അവളെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ
ഞാൻ അവളെ സഹായിച്ചില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി സോണിയ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം പറയാത്ത കേട്ടോ. സോണിയ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ. സർ ശരിയാകുമോന്നറിയില്ല, ഒന്ന് നോക്കണേ. അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക്. അതിനെ പറയണ്ട. ശരിയായാലെങ്കിലും നമുക്കത് വിഷയമേ അല്ല. Okay. Sir, if you took medicine earlier, now you can recover pain. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരിയാണ്. ആ ക്യാനുള്ളത് ഫുഡ് ആക്കിയാൽ മതി. കണ്ടോ? ഇഫ് യു ടുക്ക് മെഡിസിൻ ഇഫ് യു ടുക്ക് മെഡിസിൻ, അപ്പൊ യു കുഡ് ബി വിത്തൗട്ട് പെയിൻ. നിങ്ങളായിരുന്നേന് വേദനയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നേന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ക്യാനുള്ളത് ഫുഡ് ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരിയാണ്. നല്ല എന്താ പറയാ, ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറിയെന്ന് പറയല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് യു ടുക്ക് ദ മെഡിസിൻ യു കുഡ് ബി ക്യൂവേർഡ്. CURE എന്നാണ് ക്യൂ പറഞ്ഞല്ലേ. നീ സുഖപ്പെട്ടേനെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇനി സാർ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ. ദേശന പറഞ്ഞോളൂ. ദേശന. If you done good things, if you done good things, done ആയിരിക്കില്ലേ വരാ? If you done good things, do എന്നുള്ള past tense. if you did good things, you will become heroes. അല്ല, ഡിഡ് വരുമ്പോ വുഡ് നൽകും. You would become a good person in society. Okay, very good. If you did എന്താണ് സെന്റൻസ്? If you did good things, നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you would become a good person. നീ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ തീരും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ അതിന്. If you reached there, I would come with you. If you reached there, അല്ലെ, നീ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ, if you reached there, I would come with you. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം. യെസ്. അപ്പോ ഇനി മുതല് ഈ സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്താണ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്താണ്. ഇനി അവരോട് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്താത്തോണ്ട് പറയേണ്ടത്. ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഇത്രയും ദിവസം സാറിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച വെറുതെ പൊട്ടത്തിട്ട്. എന്തോ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഫുള്ള് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാ ഡെയിലി പറയുന്ന സാറിനോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. എത്ര പ്രാവശ്യം വീണിട്ടാണ് ഈ ദേശത്തിന്റെ പേരിരിക്കുന്ന കൊച്ചൊന്ന് നിൽക്കാൻ പിടിച്ചത്, അല്ലേ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കും. ഡോണ്ട് വറി. പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷമായി എനിക്കത് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പറ്റണ്ടേ, ഇത് വീണോണ്ടേ എനിക്ക്. സാറോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റെഡിയാണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദേശത്തെയും റീനയും തമ്മിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കും. തമ്മിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ലിറ്റിയെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഹലോ ലിറ്റി, ഹൗ ആർ യു, പിന്നെ രണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോ ആരോടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം. അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പുറത്താണ് സാറ്, പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കൊച്ചുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാറ് ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് സാർ പഠിച്ചത്. പിന്നെ പഠിക്കാൻ വിടുമ്പോ പഠിച്ചതുമില്ല. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ. എവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയില്ലേ. ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോയില്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം, വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. പിന്നെ വീട്ടിലും പിള്ളേരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. സാറേ, പഠിത്തം ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് 28 ഇയേഴ്സ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൊടി തട്ടി എടുക്കാതെ, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, ഡോണ്ട് വറി. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്ന് ഭയങ്കരമായ ഫ്ലുവൻസി നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ. നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കട്ടെ. അവിടെ മെയിൻ ആള് വരുന്നത് നേരം വരെ കസ്റ്റമർ പിടിച്ചു നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് വേണ്ടേ.
അപ്പൊ അതിനുള്ള നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു മാക്സിമം. യു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, Okay, Thank you. ഓക്കെ, Thank you, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, Thank you, sir. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ,